الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ورجالنا وشيخنا صالحون. الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم وعلومنا بعلومهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذه الجلسة القراءة النافعة، وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا أموات المسلمين، وهدي لهم الفاتحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه عبد الفضل عياد بن موسى في كتاب الشفاء: الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته. قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك من إسري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال أبو الحسن القابسي: اختص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل لم يؤته غيره أبانه به، وهو ما ذكره في هذه الآية. قال المفسرون: أخذ الله الميثاق بالوحي ولم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا ونعته، وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمنن به. وقيل أن يبيننه لقومه ويأخذ ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم. وقالوا تعالى: ثم جاءكم، الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم، لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه، ويأخذ العهد بذلك على قومه. ونحوه عن السدي وقتادة في آية تضمنت فضله من غير وجه واحد. قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في كلام بكى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم. فقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أدباكها يعذبون يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال قتادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، ولذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره. قال السمرقندي:
في هذا تفصيل نبيا، في هذا تفضيل نبينا عليه السلام لتخصيصه بالذكر قبلهم وآخرهم. المعنى أخذ الله تعالى على الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذرة، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغنائم وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. قال بعضهم ومن فضله أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم وخاطبه بالنبوات ورسالته في كتابه وقال يا أيها النبي يا أيها الرسول. وحكى السمرقندي عن كلبي في قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم أن الهاء عائدة على محمد، أي إن من شيعته محمد لإبراهيم أي على دينه ومنهاجه، وأجازه الفراء وحكاه عنه مكي، وقيل المراد منه نوح عليه السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa MCA TV TV 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam masjid barakah yang penuh dengan berkah, Masjid As-Segaf. Ya, semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan memanjangkan usia mereka, para alim ulama kita, orang-orang tua kita, para syiban kita, wabil khusus Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman Segaf, wal Habib Muhammad bin Syekh Segaf, wal Habib Ja'far, wal Habib Abu Bakar Adni, dan semuanya yang telah memakmurkan masjid ini, baik imamnya, muqimnya, muadzinnya, dan yang memakmurkan masjid ini, dan para jamaahnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terkait pada kitab Asy-Syifa lil Imam Qadhi Iyad, kitab ini sebetulnya jadi gini, ada dua kitab yang menerangkan tentang perihal Rasulullah. Kitab pertama adalah menerangkan tentang perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir. Secara zahir itu misalnya perawakannya Nabi, wajahnya Nabi, kemudian sifat-sifatnya Nabi, warna kulitnya Nabi, itu disebutkan dalam kitab namanya Syamailir Rasul atau Wasailul Wusul fi Syamailir Rasul, yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Itu ada kitabnya khusus itu. Itu kitab menerangkan tentang bagaimana zahir-zahirnya Nabi Muhammad, secara zahir, sifat-sifat Nabi Muhammad yang nampak dari kasat mata. Tapi kalau kitab Asy-Syifa ini adalah menerangkan tentang tadi fima akhbarallahu ta'ala bihi fi kitabihil aziz min azimi gadrihi. Jadi yang diterangkan dalam kitab Asy-Syifa ini adalah tentang perihal sifat-sifat Nabi Muhammad secara maknawi. Secara maknawi. Jadi Nabi Muhammad itu bagaimana secara maknawinya, keagungan kedudukannya Nabi Muhammad, luhurnya, pangkatnya Nabi Muhammad, bagaimana agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diterangkan dalam kitab Asy-Syifa Imam Qadhi Iyad, gitu ya. Baik, pada ayat ini ada ayat yang menyebutkan atau diawali daripada apa yang Allah Ta'ala kabarkan, Allah Ta'ala beritakan kepada kita di dalam kitab suci Al-Quran, min azimi qadrihi sallallahu alaihi wasallam, dari kedudukan Nabi Muhammad yang begitu agung, begitu mulia, wa syarifi manzilatihi, dan keluhuran pangkatnya Rasulullah di atas mereka para anbiya, para nabi-nabi, wa khudwati rutbatihi, dan tingginya rutbah martabatnya Nabi, luhurnya,
Ya, begitu mulianya martabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah taala sendiri mengabadikan di dalam surat Ali Imran ayat 81, di mana Allah taala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Wa id maknanya adalah sudah pernah terjadi, Allah taala ngikat janji. Jadi luhurnya pangkatnya Nabi Muhammad ini tidak hanya sekarang. Keluhuran pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai dikenal dari nabi-nabi dulu sudah tahu Rasulullah. Nabi-nabi dulu sudah kenal Rasulullah. Ini ayatnya ini. Ketika Allah taala wa id, dan ingatlah, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina, ketika Allah mengambil perjanjian kepada mereka para nabi. Lihat para nabi dari min ladun Adam sampai Nabi Isa. Ketika Allah mengambil perjanjian para nabi, kenapa Allah taala mengatakan para nabi bukan para rasul? Wa id akhadallahu mitsaqar rusuli. Karena kalau nabi itu lebih banyak jumlahnya. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Cuman yang diceritakan di dalam Al-Quran 25. Jumlahnya Rasul 313. Yang diceritakan 25. Jadi setiap Rasul pasti Nabi. Tapi setiap Nabi belum tentu Rasul. Belum tentu Rasul. Maka Allah mengatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Jadi ketika Allah mengambil perjanjian kepada mereka para nabi, baik yang dulu ataupun yang akan datang, artinya dulu semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, anak keturunan daripada Adam alaihissalam, apa kata Allah taala? Lama ataitukum min hikmatin. Ya, ketika Allah taala mengatakan, ketika aku, kata Allah, memberikan kepada kalian wahai para nabi kitab dan hikmah. Hikmah itu ilmu. Ketika aku Allah memberikan kepada kalian amanat atau bentuk mandat, aku serahkan kepada kalian bentuknya kitab, baik itu kitab Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa, Al-Furqan atau Al-Quran Nabi Muhammad. Ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi-nabi, Allah mengatakan, tatkala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian wahai para nabi, apa? Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, lalu datang kepada kalian, nah lihat, lalu datang kepada kalian apa? Seorang rasul. Ya, banyak riwayat mengatakan dalam tafsir dikatakan setelah itu datang para rasul, maknanya datang, kalau Nabi Musa datang setelah Nabi Musa alaihissalam itu adalah Nabi Isa, karena yang bawa kitab kan Nabi Isa, Injil namanya. Jadi Nabi Isa membenarkan Nabi Musa, Nabi Musa membenarkan Nabi Dawud, gitu loh ya, seterusnya dan seterusnya begitu. Jadi urutan-urutan daripada kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari nabi-nabi setelahnya itu membenarkan daripada kitab sebelumnya. Misal Habib Jamal bawa kitab, Habib Jamal lebih tua daripada saya, maka saya mengatakan apa yang dibawa sama Habib Jamal itu betul. Jadi isi berita yang beliau sampaikan adalah benar. Jadi orang setelahnya beliau itu membenarkan daripada berita setelahnya, apa orang-orang sebelumnya. Nah, sama dengan para nabi juga begitu. Dari mulai Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran. Tapi mereka sepakat para ulama yang dikatakan bahwa summa ja'akum rasulun adalah Nabi Muhammad. Kemudian datang kepada kalian yaitu seorang rasul, yaitu Rasulullah, rasul, ya. Apa yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Nabi Muhammad kan membenarkan isi kitab Taurat, benar kan? Cuman kitab Taurat sekarang sudah nggak ada. Jadi kalau ada orang datang ke Masjid As-Segaf bawa kitab Taurat, Tauratnya sopo? Nggak ada. Nggak ada. Bawa Injil, Injilnya siapa? Nggak ada ya. Maka kemudian apa yang sekarang dibawa oleh mereka ini? Palsu. Nggak ada itu. Yang betul yang ada sekarang masih update, masih up to date. Dan ila yaumil qiyamah masih tetap eksis adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim itu nggak mungkin bisa dirubah-rubah.
Nah, maka datanglah setelah itu adalah seorang rasul, kata Allah Ta'ala, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian wahai para nabi. Ya, karena Allah Ta'ala menceritakan apa? La tu'minunna bihi. Tuh Allah Ta'ala menegaskan ini. Apa kata Allah Ta'ala? Niscaya kalian adalah orang yang beriman kepada dia. La tu'minunna bihi. Kalian wahai para nabi harus beriman sama Nabi Muhammad. Wala tansurunnah, dan pasti kalian akan menolong dia. La tu'minunna bihi kepada Rasul tadi. Wala tansurunnah, haknya kembali kepada Nabi lagi. Kalian akan beriman kepada dia dan kalian akan menolong beliau, yaitu Rasulullah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Allah mengatakan kepada para nabi itu, Allah berfirman, wahai para rasul, wahai para nabi, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian itu mengakui? Apakah kalian mengakui? Ya, mengakui menerima perjanjianku dengan kalian tadi itu atas hal yang demikian yang baru saya sampaikan tadi. Kalian akan iman sama Nabi Muhammad dan akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, qalu aqrarna. Ya Allah, kami iman, kami mengakui, kami percaya, kami yakin ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, saksikanlah wahai para rasul, wahai para nabi, kata Allah Ta'ala. Maka mereka menjawab, saya mengakui ya Allah. Lalu Allah berfirman, kalau begitu, kata Allah Ta'ala, fashhadu, kalau begitu bersaksilah kalian akan beliau, Rasulullah ini, Nabi Muhammad, bahwa dia adalah utusanku nanti yang aku utus di akhir zaman. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku Allah juga akan menjadi saksi bersama dengan kalian. Kalau aku Allah Ta'ala adalah Allah itu Tuhan yang tunggal, gak boleh disekutukan, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 81. Apa ya ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Abul Hasan Al-Qabisi, beliau mengatakan istakhassallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bifadlin lam yu'tihi ghairah. Allah itu memberikan khususiyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Enggak ya. Kalau Nabi Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa bicara dengan semut. Bisa bicara dengan semut enggak? Bisa bicara dengan semut. Lihat, pertanyaannya, semut itu ada nyawanya enggak? Ada nyawanya. Yang ngambil nyawanya semut siapa? Malaikat Israel, malakul maut. Malakul maut, nyamuk. Ya malakul maut yang ngambil. Ketika antum ceblek, antum pukul itu dengan telapak tangan, nyamuk yang nempel, pukul gitu, malaikat maut kemudian turun ngambil nyawanya dia. Untung enggak sisa nyawanya antum yang diambil. Ya enggak? Jadi itu jangan hati-hati. Jadi semua itu adalah mereka beriman. Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa bicara dengan semut ya. Bisa bicara dengan semut. Pertanyaannya, semut itu punya nyawa enggak? Punya nyawa. Ya enggak aneh kalau kemudian binatang yang bernyawa bisa berbicara dengan bahasanya. Dan Nabi Sulaiman paham bahasanya karena Allah Ta'ala berikan mukjizat itu. Nah sekarang yang aneh itu, Nabi Muhammad SAW itu kan punya mimbar kayak gini, mimbarnya Nabi Muhammad itu dulu dari pelepah korma itu potongan dari batang korma, pohon korma dipotong batangnya, dibikin jadi kayak mimbar. Jadi Nabi SAW kalau khutbah itu bersandar pada batang korma itu, batang korma nggak ada nyawanya itu. Kalaupun pohon itu ada nyawanya, masa bisa ngomong pohon itu? Gak bisa ngomong. Tapi Nabi Muhammad bersandar pada batang kurma itu. Kalau setiap kali khutbah di situ, karena banyaknya para sahabat, wa kathural muslimun, ketika itu banyak para sahabat yang sudah masuk Islam, banyak kaum muslimin yang sudah menyatakan Islamnya kepada Rasulullah, maka ada satu orang yang berniat ingin membikinkan mimbar buat Nabi. Ya sekarang ini ada di Madinah. Nah, ya kan? Mimbar itu agak tinggi. Jadi Nabi Muhammad kalau khutbah Jum'ah atau khutbah apapun itu di atas mimbar, jadi sahabat yang belakang bisa lihat Rasulullah gitu, bisa dengarkan suaranya Rasulullah begitu. Hingga akhirnya kemudian beliau keluar dari Babil Hujrah.
keluar dari pintu hujrah syarifah Rasulullah itu biasanya beliau kemudian menuju masjid. Waktu menuju masjid, mimbarnya itu dilewati sama Nabi. Mimbar yang dari jidhi' nakhil itu, dari pelepah korma itu dilewati sama Nabi. Dilewati, Nabi naik di atas mimbar yang baru. Ya, orang biasa mengatakan, Masya Allah mimbarnya bagus. Nabi naik, begitu satu langkah, dua langkah, naik langkah yang ketiga, dengar suara isak tangis. Fa'anna wahanna ka'anini tifli wahaniniha. Itu mimbar nangis, kayak nangisnya anak kecil. Fartajal masjid, masjid menjadi goncang. Siapa yang nangis? Siapa yang bawa anak? Ini Nabi mau khutbah ini. Siapa yang menangis? Siapa yang bawa anak ini? Mereka menoleh ke kanan, mereka menoleh ke kiri. Gak ada yang bawa anak. Kalaupun ada anaknya yang dihadirkan, anaknya diem, gak ikut nangis. Kenapa? Karena lihat wajahnya Nabi Muhammad itu, anak-anak itu, Masya Allah, orang ini kok indah betul. Indah, Rasulullah itu indah. Orang kalau lihat wajahnya Nabi Muhammad itu indah. Nabi Allah Yusuf, Mesir itu kena yang namanya musibah musim paceklik dalam keadaan manusia. Di Mesir ketika itu nggak ada makanan, nggak ada minuman yang layak dimakan oleh orang Mesir. Maka mereka hanya melihat wajahnya Nabi Yusuf, cukup buat mereka. Kalau lihat wajahnya antum ya enggak, lain, beda ya. Wajahnya Nabi Yusuf ini beda. Wajahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam ini gantengnya bukan main Yusuf ini, ya enggak? Tapi wajahnya Nabi Yusuf itu jalal ma'al fitnah. Tapi kalau wajahnya Rasulullah itu al-jamali wal jalal. Bagus tapi haibah. Bagus tapi agung Rasulullah. Paham ya? Nah, akhirnya kemudian ketika irtajal masjid bil buka, mereka menoleh kanan, menoleh kiri, nggak ada anak di situ, maka Nabi yang tahu. Nabi itu tahu. Turun Nabi dari mimbarnya menuju ke tempat pohon korma, pelepah korma, dipeganglah itu pelepah korma sama Nabi Muhammad. Dipegang sama Nabi Muhammad, dipeluk. Sambil Nabi berkata begini, kau pilih mana? Hidup sama aku di buminya Allah, di dunia ini, tapi kalau aku sudah wafat, kau pisah sama aku. Atau kau jadi pelepah kurma, mimbarku nanti di surga. Berhenti dari tangisnya. Jadi sahabat baru tahu, ya Allah. Maka Habib Ali kan mengatakan, wahaninul jid'il ladzi huwa min khawariqil adat. Sampai tangisan daripada pelepah kurma itu, kata Al-Habib Ali dalam hadis, dalam Simtud Durar, beliau menukil daripada hadis Rasulullah bahwa pelepah kurma itu bisa menangis, hanin. Wahaninul jid'il ladzi, tangisan daripada pelepah kurma, huwa min khawariqil adat. Maka ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hakadha. Jadi begitulah, kita enggak bisa heran, ikhtasallahu taala. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, ya karena memang punya nyawa. Nah kalau pelepah korma nggak ada nyawanya, kok bisa didiamkan sama Nabi Muhammad? Sampai kata Sayyidina Ali pernah meriwayatkan, kalau aku keluar daripada rumahku qabla an ub'ats, kata Nabi, sebelum aku diutus oleh Allah Ta'ala, aku masih ingat ada sebongkah batu di Mekah itu. Kalau aku keluar daripada rumahku menuju masjid menuju Ka'bah, aku masih ingat batu itu. Kalau aku jalan, dia uluk salam, assalamualaikum ya Muhammad ya Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, dan aku berjalan di belakangnya Rasulullah itu. Kata Nabi Muhammad, aku masih ingat batu itu di mana. Nah itu di Mekah, dan banyak itu terjadi, ya kan? Makanya apa itu banyak, itu hadis, itu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, kalau antum sekarang mengatakan, kok tidak ada ya Ustaz, batu-batu enggak salam sama saya. Lah antum siapa? Ya enggak salam sama antum dilempar batu ya. Lah enggak bisa begitu. Jadi jangan pernah kita mengatakan kita punya kedudukan istimewa di mata Allah Ta'ala kalau kita belum istiqamah. Istiqamah yang paling bagus apa? Karamah yang paling bagus apa? Istiqamah. Enggak usah nyari karamah, enggak usah nyari keistimewaan, istiqamah saja. Antum lihat itu, Habib Jamal, Habib Ja'far, Habib Muhammad bin Syekh, imam-imam di masjid ini, muadzin di masjid ini, istiqamah, ya enggak? Sudah itu yang paling hebat, itu khairun min alfi karamah, lebih mulia, lebih bagus daripada 1000 karamah. Nah gitu ya. Istakhassallahu ta'ala Muhammadan bifadlin lam yu'tihi ghairah, abanahu bihi, Allah Ta'ala mayyazahu bihi,
Allah istimewakan itu Nabi Muhammad, diistimewakan itu Rasulullah. Wong sampai ada satu Arabi itu dia pegang binatang dob. Dob itu binatang sejenis biawak. Bukan biawak tapi sejenis biawak. Ad-dob namanya. Nah itu binatang dob itu boleh dimakan Ustaz? Boleh. Tapi Nabi Muhammad gak ikut makan. Cuman pernah dihidangkan binatang dob itu, daging dob itu disuguhkan kepada Nabi, tapi Nabi gak makan. Sahabat makan. Nabi gak ikut makan. Kata para sahabat, apa ini haram ya Rasulullah? Makanlah, aku gak ikut makan. Karena biasanya di daerahku sana, di Makkah sana, binatang ini adalah kebanyakan orang-orang dulu dikutuk oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala jadi binatang ini. Saya khawatir dia adalah salah satunya. Gitu. Tapi Nabi nggak mengharamkan. Kalau Nabi mengharamkan, Nabi akan mengatakan jangan makan. Haram dimakan. Maka haram itu binatang, tidak boleh dimakan. Tapi ternyata Nabi mendiamkan. Namanya takrir. Jadi hatta diamnya Nabi itu hukum. Bicaranya Nabi hukum, perbuatannya Nabi hukum, sifatnya Nabi hukum. Ya enggak? Diamnya Nabi hukum. Sampai kedipan matanya Nabi itu sunnah. Subhanallah. Nabi itu kalau ngelirik itu jadi sunnah. Liriannya Nabi Muhammad itu Masya Allah. Makanya dikatakan ya, wa huwa ma dzakarahu fi hadhil ayat qala mufassirun akhadallahu al-mitsaq bil wahyi falam yab'ats nabiyyan illa dzakara lahu Muhammadan wa na'tah. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kecuali Allah taala juga menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya Rasulullah, hingga Allah taala minta kepada para nabi itu untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan wa nahwahu As-Suddi wa Qatadah, juga diriwayatkan dari Imam As-Suddi dan Imam Al-Qatadah, ay fi ayin tadammanat fadlahu fi ghairi wajhin wahid. Ternyata ayatnya enggak satu yang menyebutkan keistimewaannya Nabi Muhammad ini, ternyata ayatnya begitu banyak, enggak satu ayatnya, banyak ayatnya. Enggak cuma satu ayat, dua ayat, banyak ayatnya. Sampai ada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Min anfasikum, ayat maknanya anfas. Dari kata-kata dari apa anfas? Anfas adalah mutiara yang paling mahal, nafis. Telah datang kepada kalian rasulun min anfasikum, seorang rasul dari jenis manusia yang paling mulia, yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah begitu, itu sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan di sini wa id akhadna, dan ingatlah ketika kata Allah Ta'ala, ketika aku mengambil perjanjian kepada para nabi, mitsaqahum, aku ambil perjanjian dengan mereka para nabi, wa minka. Lihat, Allah lebih mendahulukan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Mendahulukan siapa? Allah mendahulukan Nabi Muhammad. Ketika aku mengambil perjanjian kepada para nabi, wa minka, dan kepadamu wahai Muhammad, lalu wa min Nuhin, dari Nuh. Jadi Nabi Muhammad didulukan oleh Allah Ta'ala daripada Nabi Nuh. Padahal kalau menurut sejarah Nabi Nuh lebih tua daripada Nabi Muhammad. Tapi kenapa sampai Nabi Muhammad kemudian didulukan oleh Allah dalam ayat ini? Surat Al-Ahzab ayat 7. Ketika aku Allah mengambil perjanjian kepada semua para nabi, wa minka, dan ambil perjanjian kepada kamu wahai Muhammad, wahai Rasul, wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa, dan juga aku ngambil perjanjian kata Allah Ta'ala dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bin Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan aku mengambil perjanjian kepada mereka dengan perjanjian yang teguh, yang kokoh, yang kuat. Nah, itu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga di dalam surat An-Nisa banyak juga Allah Taala menyebutkan bahwa ketika aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ilaika, kami wahyukan itu kepada engkau sebagaimana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh. Ya, kepada nabi dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh
anak keturunannya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Dan aku ngambil perjanjian kepada para nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan keturunannya, anak cucunya. Kemudian Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, dan aku datangkan kepada Nabi Dawud kitab Zabur. Jadi Allah Ta'ala sudah mendahulukan Nabi Muhammad dulu daripada nabi-nabi yang lain. Berarti Nabi Muhammad lebih tua. Begini, ada satu riwayat Rasulullah itu bertanya sama malaikat Jibril. Kalau saya tanya sama antum misalnya, umurmu berapa ya akhi? Antum berapa umurnya? Panjenengan pinten yeswone? Umurnya antum berapa? Maka antum akan jawab, umur saya Habib 55. Oh Masya Allah. Umur saya Habib 83 kurang setahun. Ya 82 lah, 83. Ya enggak? Kira-kira begitu. Ya sudah, namanya umur ya. Tapi ini yang ditanya adalah malaikat Jibril. Umurnya berapa wahai Jibril? Kam umruka ya Jibril? Kam umruka ya Jibril? Siapa yang tahu umurnya Jibril? Kam umruka ya Jibril? Jibril tidak ada ayah ibunya. Tapi mulai sejak kapan wahai Jibril Allah Ta'ala memberikan kepada engkau satu pengetahuan umurmu itu berapa? Kata malaikat Jibril, sebentar saya tanya sama Allah dulu. Ya, lalu kemudian turun kepada Nabi Muhammad, umur saya wahai Rasulullah, kau lihat bintang di atas itu. Di atas itu ada bintang, kelap-kelip itu bintang paling jelas, paling besar. Itu bintang munculnya adalah setiap 70.000 tahun satu kali. Munculnya itu bintang 70.000 tahun sekali. Oh, Masya Allah. Lalu, aku sudah melihat itu bintang 70.000 kali. Ya kalikan saja umurku berapa. Kira-kira begitu. Ya enggak? Nah, maka kata Nabi Muhammad, ya Jibril, ata'rifu man hadan najm? Kau tahu enggak itu bintang apa? Enggak tahu ya Rasulullah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ha huwa ana. Bintang itu adalah aku. Maknanya Allah menciptakan itu bintang diambil daripada nurnya Nabi Muhammad. Qala ya Jabir, kata Habib Ali kan dalam Simtud Durar itu menukil daripada hadis Rasulullah, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allah itu menciptakan semua ciptaannya diambil daripada nurnya Nabi Muhammad. Sebelum menciptakan itu semuanya, Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad, cahaya artinya. Cahayanya Nabi Muhammad yang diambil dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iktibas min nurillah. Hebat itu. Laqad ta'addadat riwayatu bi annahu awwalul khalqi wujuda wa asyrafuhum mauluda. Itu banyak diceritakan. Kalau meriwayat banyak sekali. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah. Kemudian Allah Ta'ala mengutus. Dan sebagian Rasul itu kami ceritakan kepada engkau, sebagian lagi tidak kami ceritakan. Tapi tidak boleh kita mengatakan bahwa Nabi yang tidak diceritakan di dalam Quran, lalu kita katakan dia Nabi, nggak boleh. Kayak Luqmanul Hakim, itu diceritakan sama Allah di dalam Al-Quran. Lalu kita katakan Luqmanul Hakim kalau itu Nabi ya Ustadz, nggak boleh, karena nggak ada nas dari Al-Quran. Nggak boleh. Kalau gitu namanya yang ada orang mengatakan itu Iskandar Dzulqarnain itu Nabi Ustadz, nggak boleh. Karena Allah tidak pernah menyematkan Iskandar Dzulqarnain menjadi Nabi, nggak pernah ada. Jadi nggak boleh kita menyematkan Nabi yang belum ada nasnya kalau dia seorang Nabi, khawatir. Tapi memang Iskandar Dzulqarnain lahir sebelum Nabi Muhammad, bisa jadi dia Nabi. Tapi kan banyak riwayat dia bukan Nabi, tapi dia raja. Aku lihat sebagian Rasul diceritakan kepada Rasulullah oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sebagian Rasul tidak diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, gitu ya. Kemudian katanya wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengizinkan Nabi Musa untuk dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi hamba Allah yang sering berdialog dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita lucu Nabi Musa ini. Satu kali waktu Nabi Musa alaihissalam ini sakit gigi. Lihat ini satu contoh ini. Sakit gigi Nabi Musa. Orang kalau sakit gigi kan luar biasa, nggak bisa apa-apa. Mau sembahyang, nggak khusyuk. Mau makan, nggak enak. Mau tidur, nggak nyenyak. Ya enggak? Mau apa-apa nggak bisa. Sehingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah, gigi saya geraham ini sakitnya bukan main. Nggak bisa ibadah dengan tenang saya ya Allah.
Kata Allah Ta'ala, sekarang kau bangkit dari tempat dudukmu, majulah sampai 10 langkah. Enak kalau dulu ya, minta obatnya langsung kepada Allah Ta'ala. Majulah 10 langkah. Nah, lalu kemudian Nabi Musa pun bangkit dari tempat duduknya, maju 10 langkah. Ketika dalam 10 langkah itu bertemu Nabi Musa AS, ada bentuk daripada rumput yang menjulang tinggi, agak besar tinggi rumputnya. Kata Allah Ta'ala, itu rumput cabut, karena itu rumput liar. Cabut itu rumput, lalu kemudian kau gigit di tempat gigi yang sakit. Dicabut oleh Musa AS, digigit hingga sampai lumat itu rumput. Begitu sampai lumat itu rumput dan tertelan kepada oleh Musa AS, sembuh. Subhanallah, ya, bi qudratillah, bi idznillah ta'ala. Rumput ini mujarab ya Allah. Nah, itulah obatnya, kata Allah Ta'ala. Dan kalau sakit gigi, insya Allah kau datang kepada aku, insya Allah aku tunjukkan obatnya. Dapat 20 tahun setelah itu Nabi Musa sakit gigi di bab yang lain. Mungkin bagian atas atau bagian bawah sebelah kiri. Dia nggak ribut-ribut, nggak minta sama Allah Ta'ala lagi, langsung datang ke Tegalan itu, ke alun-alun itu, bukan Alkit, bukan ya, datang ke sana, lalu kemudian ngambil itu rumput, dikunyah. Begitu dikunyah, tambah sakit. Wah Allah, tambah sakit ya Allah, tambah sakit, kunyah lagi, ya Allah tambah sakit. Kenapa ya Allah? Katanya ini adalah obat sakit gigi. Kata Allah Ta'ala, benar, itu obat sakit gigi. Cuman 20 tahun yang lalu, ketika kau sakit, kau datang kepadaku, aku yang nyembuhkan. 20 tahun ini kau datang kepada rumput itu, silahkan rumput sembuhkan Musa sendiri. Gak bisa nyembuhkan, semua ini dengan izin Allah, dengan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka para rasul yang memberikan kabar gembira, memberikan berita ancaman, supaya manusia itu tidak bikin hujjah sendiri, tidak bikin cari bukti yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan Allah Ta'ala itu maha mulia dan maha hakim, maha bijaksana. Lakinnillahu yashhad bima anzala ilaika anzalahu bi ilmihi. Lalu akan tetapi Allah Ta'ala memberikan saksi, Allah Ta'ala menyaksikan atas apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, apa? Al-Quran. Allah Ta'ala saksinya. Dan Allah Ta'ala menyaksikan ketika Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan bi'ilmih. Bi'ilmih maknanya adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu dengan peristiwa demi peristiwa. Peristiwa demi peristiwa. Peristiwa demi peristiwa. Jadi tidak sekedar diturunkan begitu saja. Ada kalanya riwayat mengatakan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala ke dadanya Nabi Muhammad 30 juz. Sebelum Jibril alaihissalam berangsur-angsur turun. Dari mana ayatnya bisa tahu begini? Dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ketika Jibril alaihissalam itu turun, bawa surat Iqra namanya, surat Al-Alaq, surat Iqra. Nah, belum Jibril itu menuntunkan surat Iqra. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum Jibril mengatakan Iqra, Nabi sudah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Ta'ala mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kau gerakkan bibirmu untuk mendahului Jibril. Maknanya Nabi Muhammad sudah hafal Quran duluan. Subhanallah. Jadi banyak riwayat seperti itu ya. Kemudian dan disaksikan oleh para malaikatnya Allah Ta'ala pula, wa yashhaduna wa kafa billahi syahida. Lalu kemudian ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, riwayat daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, di dalam perkataannya ketika beliau mengatakan begini, beliau sambil menangis. Sayyidina Umar ini berkata begini sambil menangis di hadapan Nabi Muhammad. Dia mengatakan begini kepada Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi jiwaku, ayah dan ibuku yang aku jadikan tebusan untuk membelamu ya Rasulullah, laqad balagha min fadilatika indallah, sungguh kau punya kedudukan yang begitu luhur, begitu mulia, begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa engkau terutus nabi akhir zaman. Ya Nabi Allah, engkau terutus adalah seorang nabi, tapi nabi akhir zaman. Dan akan tetapi Allah Ta'ala menyebutmu di awal zaman. Sebagaimana dalam riwayat kan, kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'd. Aku ini nabi pertama, kata Rasulullah, tapi aku diutus oleh Allah Ta'ala di akhir bi'tsah. Itu hadits, itu ada hadits ya dari Abi Hurairah.
Apa kata Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran? Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa, itu tadi. Ketika aku mengambil perjanjian kepadamu, wahai Muhammad, baru dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa dan nabi-nabi yang lain. Rasul diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi jiwaku, ayah dan ibuku yang aku tebus untuk membela agamamu dan membela engkau wahai Rasulullah. Laqad balagha min fadilatika indahu, sungguh telah sampai kepada aku akan kedudukan dan keluhuranmu yang begitu luhur, begitu mulia, begitu tinggi di sisi Allah Ta'ala. Anna ahlan nar, bahwa penduduk-penduduk neraka sekarang saat ini, yawadduna an yakunu ata'uka, mereka penduduk neraka itu menginginkan dulu mereka menginginkan untuk taat kepadamu. Tapi mereka diadab sama Allah. Penduduk neraka saat ini diadab oleh Allah Ta'ala, mereka ingin, mereka taat kepada engkau wahai Rasulullah, wahum baina adbaqiha, tapi mereka saat ini sudah sama Allah Ta'ala ditaruh di dalam lapisan-lapisan jahanam, dilempar oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka Allah Ta'ala karena mereka kafir. Yu'adzabun, mereka diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Malik. Apa ya? Mereka berkata begini, ya laitana ata'nallaha wa ata'nar rasul. Andaikan dulu kami ini taat sama Allah, andaikan dulu kami ini taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatta orang kafir dulu itu kepingin taat sama Rasulullah, cuma apa boleh buat? Gak bisa. Ya, karena sudah lalu dan itu sudah lewat. Itulah diantaranya. Nah, insyaallah adzan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
ketika mereka mengatakan bahwa andaikan dahulu kami itu taat sama Allah, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Ya laitana ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu kami itu taat sama Allah, andaikan kami dulu itu taat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami tidak diazab kayak gini, katanya orang-orang kafir. Nah, cuman nasi sudah jadi bubur, ya enggak? Kalau nasi jadi bubur mesti enak jadi bubur ayam, ya enggak? Tapi nasi sudah jadi bubur sudah tidak bisa apa-apa. Kalau kata Imam Qatadah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, di antaranya kuntu awwalal anbiya fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Sebelum Nuh alaihissalam, sebelum Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika Nabi Muhammad itu ditanya oleh sahabatnya, ya Muhammad, mata kunta nabiyan? Wahai Muhammad, kau jadi nabi itu semenjak kapan? Kau jadi nabi semenjak kapan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, kuntu nabiyan lama kana Adamu lamun jadilun fi tinatihi. Aku sudah jadi nabi ketika Nabi Adam alaihissalam belum dihembuskan rohnya oleh Allah. Aku sudah jadi nabi. Itu hadis itu dan riwayatnya sahih. Kuntu nabiyan lama kana Adamu lamun jadilun fi tinatihi. Hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di surga-surga itu tulisannya Nabi Muhammad semua itu. Ya Allah, Nabi Adam alaihissalam pun sampai dalam riwayat ketika kawin sama Sayyidatuna Hawa, itu maharnya apa? Belum ada kerja dulu, belum ada pasar kelewer, belum ada pasar pon, ya enggak? Lalu apa maharnya? Maharnya adalah sholawat ala Nabi SAW, gitu ya. Nah, kemudian disebutkan di sini oleh ahli tafsir, maka Allah Taala berfirman, ketika tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din, sebagian para rasul itu kami lebihkan pangkatnya daripada rasul yang lain. Ya, jadi kata Rasulullah, jangan pernah la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan pernah kau lebihkan aku daripada Nabi Yunus ibn Matta. Nabi Yunus itu pernah mi'raj enggak? Pernah mi'raj. Tapi mi'rajnya di bawah laut. Lewat ikan nun. Dimasukkan dalam perutnya ikan nun lewat 7 samudra. Nah, ya, bukan Imam Samudra, 7 samudra. Ya, 7 samudra itu mi'rajnya lewat itu, ketemu sama Allah di sana. Tapi kalau Nabi Muhammad mi'rajnya ke langit. Maka kata Nabi Muhammad, jangan kau lebihkan aku daripada Yunus. Aku di atas, tapi Yunus mi'raj juga tapi di bawah. Tapi kemudian datang ayat ini, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Sebagian rasul itu kami lebihkan yang satu daripada yang lain. Di antaranya ada rasul yang diangkat oleh Allah Taala menjadi taklim. Wa ja'ala Allah Ta'ala Musa taklima wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak Nabi Musa untuk bisa dialog langsung dengan Allah Ta'ala. Sebagian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ahli tafsir mengatakan wa rafa'a ba'dahum darajatin ay Muhammadan. Sebagian rasul itu diangkat derajatnya oleh Allah siapa? Yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu bu'itha ilal ahmar wal aswad. Ini saya baru cari nih dari gamus ini. Kalau nabi-nabi dulu diutus oleh Allah Ta'ala untuk gaumnya, Bani Israel, orang Yahudi, umat Nasrani, kaum Hawari, hanya orang-orang gaum-gaumnya saja. Amma Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala li Bani Ahmar wali Bani Aswad. Apa Bani Ahmar itu? Bani Ahmar itu adalah orang-orang selain orang-orang Arab. Selain orang-orang Arab. Adapun Aswad adalah orang-orang Arab. Ada mengatakan lah, Bani Ahmar itu adalah manusia, Bani Aswad adalah jin. Ahmar itu ya, Rasulullah itu diutus oleh Allah Ta'ala untuk Bani Ahmar, diutus untuk manusia, wa Bani Aswad dan juga untuk jin. Begitu. Kenapa begitu? Ya karena waktu Nabi Muhammad itu pulang dari Taif menuju Makkah, sebelum Mi'raj itu, maka ada 9 jin yang datang kepada Nabi Muhammad untuk iman sama Nabi Muhammad. Sampai di Quran kan ada namanya suratul jin. Suratul jin. Wa uhilat lahul ghanaim. Kemudian dan banyak di antaranya mukjizat-mukjizat yang disebutkan. Bahkan sebagian mereka mengatakan wa min fadlihi annallaha ta'ala khatabal anbiya bi asmaihim. Allah Ta'ala itu kalau memanggil para nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu dengan namanya, dengan perkataan ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Ya Musa, ya Isa, ya fulan, ya fulan. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah Ta'ala memanggil dengan sebutan penghormatan. Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wa ya ayyuhar rasulu, balligh ma unzila ilaika, kan gitu. Memanggil dengan panggilan sebutan, dengan panggilan sandangannya. Wahai Nabi, wahai Rasul. Bahkan diriwayatkan dari Imam As-Samarqandi
Al-Kalbi fi qaulihi ta'ala, dalam ayat Allah Ta'ala yang berbunyi wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan dari salah satu golongannya adalah Nabi Ibrahim. Al-ha aidah ala Muhammad. Subhanallah. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Jadi maknanya Nabi Ibrahim itu masuk dalam golongannya Nabi Muhammad. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Nabi Ibrahim itu termasuk golongannya umatnya Nabi Muhammad. Jadi pengikut Nabi Muhammad. Nah, itu dikatakan ai min syi'ati Muhammad la Ibrahim. Termasuk pengikutnya Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ai ala dinihi wa ala minhajihi. Nabi Ibrahim itu ikut di agamanya Nabi Muhammad dan minhajnya Nabi Muhammad. Itu aja Nabi. Namanya agamanya Nabi Ibrahim namanya agama Hanif. Agamanya kayak Rasulullah gini, Islam, menuhankan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan para nabi-nabi yang lain, gitu ya. Itu sebagian ulama juga mengatakan yang dimaksud adalah Nabi Nuh. Bahwa yang dimaksud adalah wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Nabi Ibrahim itu termasuk dalam golongannya Nabi Nuh, tapi qil, pendapat lemah. Pendapat yang kuat dikuatkan oleh Imam As-Samarqandi dan para ulama ahlu sunnah. Wa inna min syi'atihi adalah termasuk golongannya Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Jadi menandakan bahwa Nabi Muhammad lebih dulu daripada Nabi Ibrahim, tapi di sisi Allah belum terwujud dan belum lahir di muka bumi. Itulah kehebatan, kemuliaan, keluhuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nabinya kita itu, penolongnya kita itu, syafi'una yaumal qiyamah itu. Nah, kita jangan cuma sekedar kagum sama Rasulullah, tapi hendaknya kita harus teladani Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, itu ya. Nah, maka pernah Abu Talib, sedikit lagi, pernah Abu Talib itu sakit. Abu Talib pamannya Nabi itu sakit Abu Talib, datang ke dokter nggak sembuh, datang ke dokter kedua nggak sembuh, datang Nabi Muhammad. Waktu datang Nabi Muhammad SAW, dipegang tangannya Abu Talib, diusap sama tangannya Rasulullah itu, oleh Rasulullah, mukanya Abu Talib, wajahnya Abu Talib diusap sama Nabi, sambil dibacakan satu bacaan doa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, selesai Nabi Muhammad pengusap, Abu Talib sembuh. Nusyibtu minal iqal. Saya seakan-akan ikatan saya punya badan ini, sesak napas ini jadi lebar kembali. Saya bisa napas dengan segar kembali setelah diusap oleh keponakanku Muhammad ini. Sampai katanya Abu Talib, Muhammad, lebih ya Ami, ada apa? Muhammad, aku mau tanya, boleh enggak? Boleh. Tuhanmu Allah itu taat sama kau ya. Tuhanmu Allah itu taat sama kau ya Rasulullah. Ya Muhammad, belum jadi Rasul, taat sama kau wahai Muhammad. Katanya Rasulullah, semua orang yang taat kepada dia cinta sama dia. Semua orang yang taat kepada Allah, Allah cinta sama orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk aku. Kalau aku taat sama Allah Ta'ala, Allah cinta kepada aku. Itu memberikan satu pelajaran buat kita. Kalau kita taat, kita istiqamah, kita ada di masjid, kita ibadah sama Allah, sujud rukuk hanya menghadap kepada Allah Ta'ala, dan kita kemudian ikuti akhlaknya Nabi Muhammad, teladani akhlaknya Rasulullah, pasti Allah Ta'ala angkat derajatnya kita, insya Allah ya. Jadi derajat orang yang dicintai insya Allah oleh Allah Ta'ala, zahiran wa batinan, fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin wal afu.